بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقد أورد رحمه الله في هذه الترجمة آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الثاني من هذه الأحاديث حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال: النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. هذا الحديث هو وصية مودع كان عقب موعظة مؤثرة وعظها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فتأثروا جدا حيث ذرفت عيونهم ووجلت أي خافت قلوبهم وعظم إقبالهم، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أوصنا بوصية جامعة نأخذ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله أيها الإخوة الكرام هي أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال: والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة أي للأمراء والولاة، تسمعون لهم وتطيعون حتى لو كان المتأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات حبشي. وهذا فيه التأكيد على مقام الطاعة لولاة الأمر، لأن أمر المسلمين لا ينتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام لهم أنه سيقع اختلاف وتفرق، وستنشأ بدع وضلالات. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وثمة سؤال يطرح نفسه في هذا الموضع: إذا كان هناك خلاف كثير فما المخرج؟ أجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال دون أن يسأل، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بين لهم عليه الصلاة والسلام أن المخرج يتلخص في أمرين: الأول الاستمساك بالسنة، وهذا موضع الشاهد للترجمة، باب الأمر المحافظة على السنة.
فالأول استمساك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الأربعة الذين من بعده عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وجمع لهم بين الصفتين: الرشاد والهداية. الرشاد صلاح العمل، والهداية صلاح العلم، فقد جمع لهم بين الصلاح في العلم والعمل رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم راشدون ومهديون. وقوله عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها التمسك العظيم. وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها أشد الحذر، وتجنبوها أعظم التجنب، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الأمر الثاني الذي به النجاة والخلاص، تجنب البدع والمحدثات التي تفرق المسلمين وتوقع بينهم العداوات والبغضة. ولهذا جاء عن الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، قال في هذا الحديث نهي عن البدعة، لأن البدعة إذا وجدت أوجدت البغضة، أي أن توجد التباغض والتفرق بين المسلمين. فالحاجة إذن ماسة إلى لزوم السنة ومجانبة البدعة للسلامة من الفرقة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-amr bil muhafazati 'ala sunnah wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan ayat-ayat yang cukup banyak, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan akan pentingnya, urgensinya bab ini tentang menjaga sunnah dan beradab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan hadis yang pertama, dan sekarang kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang sangat mengena sehingga menjadikan hati-hati kami pun takut. Wa dharafat minhal uyun, dan mata-mata kami pun berlinang air mata karena nasihat tersebut. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, nasihat yang kau sampaikan kepada kami seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah dari kami. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, usikum bitaqwallah was-sam' wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba, seorang budak. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi kalian, dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena seluruh perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dari Al-Imam Tirmidzi berkata rahimahullah, haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan wasiat dari seorang yang akan berpisah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW menyampaikan suatu nasihat yang sangat mengena. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya ya dengan nasihat yang sangat mengena
sehingga menjadikan para sahabat bergetar hati-hati mereka, menjadi takut hati-hati mereka, dan menangislah mereka mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbullah semangat dalam diri mereka ya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mendengar nasihat yang begitu mengena, membuat mereka menangis, maka mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'." Wahai Rasulullah, nasihat yang kau berikan kepada kami seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah. Oleh karenanya, para sahabat minta tambahan wasiat. Kata para sahabat, "Fa'ausina." Kalau begitu, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Seakan-akan kau akan meninggalkan kami. Berikanlah sebuah wasiat yang kami akan kerjakan wasiat tersebut. Wasiat yang lengkap yang bisa kita kerjakan jika engkau meninggalkan kami. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya takwa Allah, bertakwa kepada Allah merupakan a'zamul wasiyah. Merupakan wasiat yang sangat agung. Wasiat kepada orang-orang yang pertama maupun orang-orang yang akhir, lil awwalin wal akhirin. Dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, wasiat yang terbaik bagi mereka adalah wasiat takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, an ittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya takwa Allah merupakan wasiat yang sangat agung. Wasiat kepada orang-orang terdahulu maupun orang yang akan datang. Dan inilah wasiat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya sebagaimana dalam hadis ini. Tatkala para sahabat minta untuk diberi wasiat, maka wasiat pertama yang Rasulullah sampaikan, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa sebagaimana kita ketahui, yaitu fi'lu awamirillah ala nuri minallah, raja'an thawabillah. Yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun demikian juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah khifata iqabillah. Dan takwa juga adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena berharap karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Was-sam' wat-tha'ah." Hendaknya kalian dengar dan taat. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wasiat yang penting pula selain takwa, yaitu wasiat untuk dengar dan taat kepada siapa? Kepada umara, kepada ulat, kepada para pemimpin, kepada pemimpin kita, pemimpin negara, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kita untuk taat kepada pemimpin negara, kepada pemerintah. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun." Bahkan meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, seorang budak tentunya, orang yang merdeka tidak mau taat kepada seorang budak. Akan tapi jika seandainya ada budak yang memimpin kita, kemudian memerintahkan kita, Rasulullah SAW tekankan kita untuk taat kepada budak tersebut. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Abdun Habashi." Yaitu seorang budak dari negeri Habasyah, budak yang hitam, yang memerintahkan kita, maka kita harus taat selama itu adalah perintah dari para umara, para pemimpin, para wulat. Ya. Dan ini ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjalankan Islam kecuali dengan jamaah. Dan tidak mungkin dengan adanya persatuan, ya, dengan berjamaah bersatu di atas sebuah negara, ya. Dan kalau tidak ada dan tidak bisa berjalan kenegaraan tersebut kecuali dengan pemimpin. Dan tidak mungkin pemimpin tersebut bisa memimpin kecuali kalau kita mendengar dan taat. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menekankan kita untuk taat dan mendengar kepada para pemimpin. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasiatnya, kata Nabi SAW, "Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya barang siapa yang hidup setelah beliau, maka orang-orang yang hidup tersebut akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan yang timbul. Oleh karenanya tatkala seorang mendengar akan ada banyak perselisihan, tentunya akan timbul dalam benaknya pertanyaan.
Kalau begitu bagaimana solusi yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan menghadapi banyak perselisihan tersebut? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang mungkin terlintas dalam benak kita. Kata Nabi SAW, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi SAW, maka jalan keluarnya, solusi yang bisa kita kerjakan tatkala menghadapi banyak perselisihan, kata Nabi SAW, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita kesimpulkan dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya solusi yang bisa kita lakukan tatkala menghadapi banyaknya perselisihan tersimpulkan pada dua perkara. Jadi solusi ini tersimpulkan pada dua perkara. Perkara yang pertama yaitu al-istimsak bis sunnah, memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya, dan inilah maksud dari terjemah atau judul bab yang sedang kita bahas, karena bab kita yang sedang kita bahas bab al-amr bil muhafazati ala sunnah wa adabiha, bab tentang perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah, menjaga sunnah dan beradab terhadap sunnah. Oleh karenanya tatkala timbul banyak perselisihan, maka perkara pertama yang harus kita lakukan adalah tamasuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa. Al-khulafa yang kita ma'ruf yaitu 4 orang, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mereka al-khulafa ar-rasyidin, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka inilah yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin yaitu mereka salahul amal. Mereka memiliki sifat rasyad, yaitu mereka amal mereka benar. Amal perbuatan mereka benar. Dan mereka juga disifati oleh Nabi SAW dengan al-mahdiyyin, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ilmu mereka benar. 4 khulafa ar-rasyidin ini, mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga amalan mereka benar dan ilmu mereka benar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Dengan gigi kalian ini menunjukkan perintah Nabi SAW untuk benar-benar bertamasuk dengan sunnah Nabi tatkala timbul perselisihan, terutama perselisihan dalam masalah agama. Banyak perselisihan kita lihat dalam masalah agama. Bagaimana jalan keluarnya? Pegang benar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigit sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian perkara kedua yang merupakan solusi jika timbul banyak perselisihan dalam masalah agama, itu menjauhi perkara bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Tatkala Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Artinya jauhilah bid'ah sejauh-jauhnya. Karena bid'ah inilah yang telah menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Jika sudah timbul bid'ah, ya, timbul perselisihan di antara kaum muslimin, pasti akan timbul ya pecah belah dan cerai-berai di antara kaum muslimin. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, tatkala beliau menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling bermusuhan. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam hadis ini nahyun anil bid'ah. Ya, ada larangan untuk berbuat ibtida', berbuat bid'ah. Kenapa? Karena jika terdapat bid'ah, maka pasti timbul permusuhan. Pasti timbul cerai-berai di antara kaum muslimin. Oleh karenanya, jalan keluar tatkala kita berhadapan dengan banyak perselisihan dalam masalah agama, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauh bid'ah sejauh-jauhnya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث حديث عظيم في باب المحافظة على السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأمل أخي المستمع رعاك الله هذا البيان العظيم لهذا الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وتفكر رعاك الله، من هذا الذي يقال له ادخل الجنة ويقول لا أريد؟
أن أدخلها، بل أريد أن أدخل النار. من الذي يقول ذلك أو يرضى لنفسه بذلك؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يقال له ادخل الجنة ويأبى، يقول لا أريدها، أريد النار؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بهذه الطاعة رضي لنفسه الجنة والفوز برضا الله، ومن عصى النبي ولم يطع صلوات الله وسلامه عليه فقد أبى، أي أبى لنفسه أن تكون من أهل الجنة وتسبب في حرمانها من دخول الجنة. فالواجب على المسلم أن يعود نفسه ويمرنها على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل أوامره واجتناب نواهيه، رجاء أن يكون يوم القيامة من أهل الجنة ومن الناجين من النار. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat tidak taat kepadaku faqad aba, maka dia telah enggan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung dalam bab al-muhafadzah ala sunnah wa adabiha, bab menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga adab-adab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah sabda Nabi dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruh umatku yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Tentunya sungguh aneh ada yang enggan masuk surga. Ya, siapa yang enggan masuk surga? Siapakah yang ditawarkan surga kemudian dia tidak mau? Dia mengatakan saya tidak masuk surga tapi saya mau masuk neraka. Ini aneh. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada orang yang enggan masuk surga dari umatnya. Rasulullah menjelaskan ada dari umatnya yang enggan masuk surga. Oleh karena tatkala para sahabat mendengar hadis ini, mereka jadi bertanya-tanya, mereka mengatakan, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aneh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat dengan jawaban beliau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang masuk surga. Dialah yang ditawari surga, kemudian taat kepada Nabi dan dia masuk surga. Dan dialah yang telah ridha dengan ketaatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ridha untuk dirinya untuk masuk surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'asani faqad aba." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, maka berarti dia telah enggan masuk surga. Ya, dia telah ridha untuk dirinya neraka. Dan dia telah menyebabkan dirinya terjerumus dalam api neraka. Inilah orang yang enggan, kata Nabi SAW, enggan masuk surga, yaitu enggan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim membiasakan dirinya, melatih dirinya untuk tunduk dan taat dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ya, berharap di akhirat kelak dia akan masuk surga dalam surga Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. هذا الحديث أيضا حديث عظيم جدا في باب المحافظة على السنة ولزومها والتمسك بها وعدم الاستهانة بها ولو كانت في أمر يرى المرء أنه أمرا يسيرا أو أمرا هينا. وليستشعر أيضا في هذا المقام أن مخالفة السنة
وتعمد مخالفتها قد يكون سبب لنزول العقوبة كما حصل لهذا الرجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يأكل بشماله قال: كل بيمينك. أمره أن يأكل بيمينه، قال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما منعه إلا الكبر. وفي حديث آخر فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، فهنا الرجل بطر الحق أي رده ولم يقبله ولم يرضخ له، فما رفعها إلى فيه، يعني أنه عوقب بأن يده أصبحت لا يعني تتمكن من الحركة كما كانت سابقا، فما رفعها إلى فيه، يعني اللقمة التي كانت في يده يريد أن يرفعها أصبحت يده معطلة عن العمل فلم يتمكن من رفع اللقمة إلى فيه، عقوبة من الله سبحانه وتعالى له في عدم قبوله لهدي النبي ورده لهديه عليه الصلاة والسلام بسبب الكبر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu hadis yang keempat dari Abi Muslim. Disebutkan namanya juga Abu Iyas Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang mulia. Dia mengatakan bahwasanya ada seorang yang sedang makan di sisi Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan kiri. Maka Nabi SAW berkata kepada orang tersebut, "Kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu." Orang ini berkata, "La astati', saya tidak bisa makan dengan tangan kanan." Kata Nabi SAW, "La astata'ta ma mana'ahu illa al-kibar." Kata Nabi SAW, engkau tidak akan mampu makan dengan tangan kanan. Ya, tidak, kata Nabi SAW, tidaklah mencegah dia, menghalangi dia untuk bisa makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongannya. Fama rafa'aha ila fihi, maka dia pun tidak mampu untuk mengangkat sesuap makanan ke mulutnya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung dalam bab yang sedang kita bahas sekarang ini, yaitu bab tentang al-amr bil muhafazati ala sunnah. Bab tentang menjaga sunnah dan beradab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak boleh seorang menghinakan atau merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan meskipun dalam perkara yang mungkin kita anggap sepele, dalam perkara yang mungkin kita anggap rendah. Kalau di situ ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita sepelekan, jangan kita remehkan. Ya. Oleh karenanya hendaknya seorang merenungkan akan hadis ini. Ya. Bisa jadi seorang karena menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, turun uqubah, turun azab, turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dia menolak atau merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditimpa oleh orang ini. Tatkala dia makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dia, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Namun orang ini mengatakan, "Saya tidak mampu makan dengan tangan kanan." Ya, padahal bisa dia makan dengan tangan kanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya dia enggan untuk makan dengan tangan kanan karena sombong saja. Apa susahnya mengangkat tangan kanan untuk menggunakan tangan kanan untuk makan? Perkara yang sangat mudah. Akan tapi karena ada kesombongan, dan sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-kibr adalah batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibr, sombong, adalah menolak kebenaran, ya, dan merendahkan manusia. Dan dalam hadis ini orang ini telah menolak kebenaran. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk makan dengan tangan kanan, akan tapi timbul kesombongan dalam hatinya untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dia pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La stata'ta," engkau tidak akan mampu untuk mengangkat tangan kananmu. Akhirnya setelah itu jadilah tangannya tidak bisa dia angkat, tidak bisa bergerak sebagaimana sedia kala. Tidak bisa dia gunakan untuk mengangkat sesuap makanan ke dalam mulutnya karena hukuman yang Allah berikan kepada dia karena menolak, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد رحمه الله حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. القداح هي ريش السهم، وكانوا يسوونها تماما ويضرب بها المثل في التساوي والاعتدال. هذا الحديث حديث النعمان فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، والنعمان من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفقهه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا كسابقه كالحديث الذي قبله، أن المخالفة تعرض الإنسان للعقوبة، فهناك قال: فما رفعها إلى فيه، وهنا قال: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف في الصلاة من إقامة الصلاة، ومن جمال الصلاة، ومن أمارات حسن الإسلام وجمال هذه الطاعة والعبادة والقيام بها، بحيث تكون الصفوف متساوية تماما، لا يكون أحد متقدم على الآخر أو متأخر عنه، بل يكونون صفوفا متساوية معتدلة، وهذا من كمال صلاتهم وتمام عبادتهم. فإذا ضيع الناس ذلك كان سببا للمخالفة بين وجوههم، المخالفة بين وجوههم عقوبة لهم. وهذا فيه أن ثمة تلازم بين الظاهر والباطن، لأن اختلاف الصفوف وعدم استوائها يؤدي إلى اختلاف القلوب وتنافرها، أن هنا يخالف بين وجوهكم، أي أن الوجوه تتنافر بسبب تنافر القلوب وعدم تلاقيها. قال في رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يساوي بها القداح. وهذا كما أشرت، القداح التي هي ريش السهم يضرب بها المثل في شدة التساوي والاعتدال. حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، أي عقل الناس ذلك وضبطوا هذا الأمر وحافظوا على تسوية الصفوف، خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا حديث من جملة الأحاديث التي فيها أهمية المحافظة على السنة وأهمية العناية بها وتعظيم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك الخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا بصيرة بالسنة وعملا بهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kelima dari Abu Abdullah, sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian dalam salat, atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat yang lain dalam sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meratakan atau meluruskan saf-saf kami, saf-saf salat. Hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Sampai-sampai seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang meluruskan bulu dari anak panah, ya, yang disebut dengan al-qidah. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yauman. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami sudah paham tentang masalah ini. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan melaksanakan salat bersama kami. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bertakbir untuk memulai salat, fara'a rajulan badiyan sadruhu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang agak ke depan, ya, tidak lurus, ya, dadanya lebih maju daripada saf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibadallah la tusawwunna sufufakum." Wahai hamba-hamba Allah, luruskan saf-saf kalian. Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Atau Allah akan menjadikan kalian berselisih wajah-wajah kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qidah, ya, al-qidah merupakan rishu siham, yaitu bulu-bulu yang diletakkan di bagian belakang anak panah. Ya, seorang tatkala ingin agar anak panahnya bisa tepat lurus, maka bulu tersebut, ya, itu harus lurus, ya. Bulu-bulu tersebut harus dibuat dengan lurus. Oleh karenanya perbuatan ini dijadikan perumpamaan bagi orang yang ingin meluruskan sesuatu. Sehingga kalau ada orang meluruskan sesuatu dikatakan dia telah membuat hal tersebut lurus sebagaimana lurusnya bulu-bulu yang ada di belakang anak panah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Yang kita tahu bahwasanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu merupakan dari sahabat-sahabat, salah seorang dari sahabat-sahabat junior yang dia mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia masih kecil. Kemudian dia paham dan kemudian meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dia mengatakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tusawwuna sufufakum," hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seorang terancam dengan hukuman. Dalam hadis yang lalu telah kita jelaskan tatkala seorang tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongan, akhirnya Allah menghukum dia sehingga tangannya, tadi tangan kanannya, tidak bisa dia gunakan untuk mengangkat sesuap makanan ke dalam mulutnya. Demikian juga dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya jika para kaum muslimin dalam salatnya tidak lurus safnya, maka mereka terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan wajah-wajah mereka berselisih. Padahal kita tahu bahwasanya meluruskan saf merupakan keindahan salat, merupakan sempurnanya salat, merupakan bagian dari kesempurnaan salat, menunjukkan bagaimana indahnya ibadah. Kita lihat bagaimana jamaah kaum muslimin sebelum salat kemudian mereka meluruskan saf mereka, ya, dengan sangat rapi. Yang ini menunjukkan indahnya salat untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tatkala saf itu lurus, maka tidak ada yang maju atau mundur, ya, tapi lurus seluruhnya rata, ya. Saf-saf yang rata, yang lurus dan teratur. Oleh karena jika kaum muslimin meninggalkan sunnah ini, maka bisa jadi menyebabkan timbulnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Menjadikan wajah-wajah mereka berselisih. Artinya apa? Hati-hati mereka menjadi berselisih. Dalam riwayat yang disebutkan, baina qulubikum, menjadikan hati-hati mereka berselisih. Yang hati-hati mereka berselisih menjadikan wajah-wajah mereka pun saling menjauh. Hal ini menunjukkan ada talazum baina zahir wal batin. Ada kelaziman antara rohani dan juga yang lahiriah, ya. Jika bagian batin kaum muslimin tercerai-berai, ya, hati mereka berselisih, maka menyebabkan mereka saling menjauh. Wajah-wajah di antara mereka saling menjauh. Kenapa bisa demikian? Karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak mau meluruskan saf mereka tatkala salat. Kenapa tidak mau meluruskan saf dalam salat? Kenapa? Apa sulitnya meluruskan saf dalam salat? Bergandengan dengan saudaranya tatkala dalam salat, berdampingan dengan saudaranya lurus, tidak ke depan atau mundur, tetapi rata, lurus. Kalau tidak dilakukan oleh kaum muslimin, maka bisa timbul hukuman dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati mereka berselisih. Jika hati-hati mereka telah berselisih, akan pengaruhi zahir mereka, akhirnya wajah-wajah mereka pun saling berselisih dan mereka saling menjauh. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hadis yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda atas terjemahan yang disampaikan. Dan satu pertanyaan mungkin yang bisa kita ambil, tersisa waktu 5 menit dari beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Fadilatul Syekh. Bagaimanakah menanggapi sebagian kaum muslimin yang membolehkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, kemudian mereka amalkan dengan berhujah kepada pengumpulan Al-Quran dan pengharokatan Al-Quran dan beberapa hal yang dilakukan para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Dan yang kedua berdalil dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Apakah kedua ini bisa dijadikan argumentasi bagi mereka membolehkan hal-hal tersebut atau tidak? Jazakallah khair. هذا سؤال الجواب عليه يطول، وكأن أخونا إحسان يشير إلى قرب انتهاء وقت الحلقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني، قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني شيئا، ولو كان في ذلك استثناء لاستثنى ذلك، أي لقال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، لكنه لم يستثني، فأفاد ذلك العموم. والدليل على أن الأمر لو فيه استثناء لاستثنى صلوات الله وسلامه عليه ما مر معنا في أحاديث اليوم. قال كل بدعة ضلالة، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لما كان العموم فيه استثناء استثنى عليه الصلاة والسلام، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وهناك قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني. فالبدع كلها ضلالة، والمراد بالبدعة أي أن يحدث في الدين ما ليس منه. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، قصة الحديث توضح أن المراد بالسنة الحسنة إحياء سنة ثابتة، لا إحداث شرع لم يأذن به الله، أو بدعة لم يشرعها رسول الله، أو عملا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدلال بحديث من سن في الإسلام سنة على فعل البدع وجواز العمل بها ونشرها استدلال في غاية البعد، بل الذي ينطبق على هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وأما كتابة المصحف فالمصحف كتب في زمن النبي وبأمره وبإذنه عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم جمعوا هذا الألواح والكتب التي كتب فيها المصحف فجمعوها، كما حصل في زمن أبي بكر ثم في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذه أعمال لها أصلها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة مر معنا الحديث اليوم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بالرشاد ووصفهم بالهداية، صلاح العلم وصلاح العمل، وأمرنا أن نأخذ بسنتهم، ولا يفعلون شيئا رضي الله عنهم من قبل أنفسهم، وإنما يفعلون شيئا له أصله ودليله في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر من البدع أشد الحذر، وأن يحرص المسلم على السنة وحفظها والمحافظة عليها، وبالله التوفيق والهداية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Syekh. Soal ini membutuhkan jawaban yang panjang ya. Padahal waktu kita sudah mau habis ya, akan tapi ringkasan dari jawaban ini yaitu bahwasanya Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadis beliau
kullu bid'atin dhalalah, bahwasanya seluruh bid'ah adalah sesat, dan Nabi SAW tidak mengecualikan sesuatu pun dari bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau seandainya ada pengecualian, tentunya Nabi SAW akan mengecualikan meskipun hanya sekali atau dalam sabda-sabda yang lain. Akan tapi seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan bid'ah, ya tidak ada pengecualian sama sekali. Padahal Nabi SAW sering mengulang-ulang perkataan beliau, kullu bid'atin dhalalah, setiap seluruh bid'ah adalah sesat. Ya. Tatkala Nabi SAW tidak mengecualikan, menunjukkan seluruh bid'ah adalah sesat. Lihatlah dalam hadis yang tadi kita baca, tatkala Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Rasulullah SAW mengecualikan kecuali yang enggan, karena memang ada pengecualian. Akan tapi dalam hadis tentang bid'ah, Rasulullah SAW sama sekali tidak mengecualikan. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat. Oleh karenanya kita mengambil ya sabda Nabi SAW. Kita mengambil teks perkataan Nabi SAW. Seluruh bid'ah adalah sesat. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Adapun berdalil untuk melaksanakan bid'ah dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat melakukan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, untuk mengadakan bid'ah hasanah atau untuk mengadakan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini pendalilan yang sangat jauh. Karena kalau kita lihat dari sabab wurudnya hadis ini, ya, bagaimana asal muasal timbulnya hadis ini, akan jelas bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah di situ bukanlah perkara yang baru, karena berkaitan dengan sedekah. Ada sahabat yang bersedekah kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Padahal kita tahu sedekah itu jelas sunnah Nabi SAW. Dalam hadis, dalam Al-Quran dijelaskan sedekah itu adalah ibadah yang ma'ruf, yang dikenal oleh para sahabat. Kemudian ada seorang yang pertama kali bersedekah, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang bersedekah ini tidak sedang berbuat bid'ah, tetapi sedang melaksanakan sunnah fil Islam, melaksanakan salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu bersedekah. Oleh karenanya barang siapa yang melakukan bid'ah, amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ya kemudian dicontohi oleh orang lain, maka kita khawatir justru dia termasuk dalam hadis Nabi SAW, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melaksanakan sunnah yang buruk, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa melaksanakan bid'ah yang buruk tersebut, wa wizru man amila biha, ya, dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Adapun pendalilan mereka dengan perbuatan sebagian sahabat yang mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf, maka kita katakan bahwasanya mushaf Al-Quran sejak zaman Nabi SAW sudah ditulis. Bahkan Nabi memiliki sekretaris-sekretaris yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Ya, akan tapi tulisannya dalam bentuk lembaran-lembaran, tidak tergabungkan dalam satu mushaf. Ya, oleh karenanya para sahabat mereka hanya sedang mengumpulkan lembaran-lembaran tersebut. Ini bukan suatu ibadah, ini hanya sekedar mengumpulkan lembaran-lembaran tersebut yang berceceran atau terpisah-pisah dikumpulkan. Ya, bukan sedang melaksanakan ibadah baru, bukan sedang melaksanakan zikir baru, enggak. Oleh karenanya pendalilan dengan hal ini juga pun merupakan perkara yang sangat salah. Ini berkaitan dengan sarana untuk beribadah. Ibadahnya apa? Baca Quran. Ya, adapun mengumpulkan itu hanya sekedar sarana untuk melaksanakan suatu ibadah dan bukan melaksanakan ibadah yang baru. Ya, oleh karenanya pendalilan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat seperti Abu Bakar tatkala dikumpulkan di zaman beliau mushaf, demikian juga diteruskan di zaman Utsman, maka ini pendalilan yang tidak pas untuk membolehkan adanya perbuatan ibadah yang baru. Apalagi para sahabat tersebut, Abu Bakar dan Utsman, mereka adalah termasuk dari khulafaur rasyidin yang Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, 'addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi SAW, dan gigitlah sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin dengan geraham-geraham kalian. Mereka telah diberi sifat oleh Nabi SAW dengan rasyad dan hidayah. Mereka para khulafa'ur rasyidin, mereka adalah memiliki amalan mereka benar dan ilmu mereka juga benar. Oleh karenanya para sahabat, para khulafa'ur rasyidin, mereka tidak melakukan suatu perkara yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Nasihat yang terakhir, hendaknya kita benar-benar berusaha menjauhkan diri kita dari bid'ah, dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena perkara-perkara yang baru dalam agama menimbulkan perselisihan dan menimbulkan perpecahan dan menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.